Okay, like that. So Packers will provide the platform as a service, whereas Terraform will provide infrastructure as a service, right? So I already told you what is the purpose of Terraform. So now let us see the simple things. To build any environment, okay, to build any environment, we require URL or IP address. So here primarily we'll thinking about, or we will concentrate on IP address only, not URL. Later on IP address will be converted into the host name and everything. Okay. So to build any environment, we require URL or IP address. Okay. So IP address in the sense is nothing but host only, host or instance like that. Okay. Then mm, then installation of Terraform is very simple actually. Like the same way we can install the Terraform, like the same way as Packers, what we did in the Packers, like Chaco install Packers, like that we can install Chaco install Terraform also. So here we can install the Terraform by using Chocolatey. So uh, this Terraform is also for different types of cloud providers like AWS, Google Cloud Services, and as well as Microsoft Azure, like that. Okay, so as you know already, the Terraform and Packers are these two configuration tools provided by the HashiCorp company limited, right? HashiCorp company. So these Packers and Terraform separate configuration tools which are used to create the cloud environment in different types of cloud providers. Okay, that's why in Terraform we require the basic building blocks. Like what is that? Like in Packers we have what is that? Builders, provisioners, and then post process, like that. Here also we will be having three components. Okay, basic building components in Terraform. So the first one is provider. Provider in the sense is which type of provider, I mean which type of cloud provider. Okay, so here we can call it as type of cloud service. That means AWS or Google Cloud or Microsoft Azure, like that. We need to mention the provider here. Okay, so this is one component in Terraform. And then second one is a resource. Resource in the sense is type of the service inside the cloud provider. For example, for first one, provider type of the cloud service in the sense is, for example, let me give here only example: AWS cloud, GCP means Google Cloud, and then Microsoft Azure. Okay, like this. These are the some of the examples of providers. Okay, and then here also we have so many things like AWS means EC2. In the AWS only, we will be having security groups, or else what we can say is 3 bit bucket, like CloudWatch, like this. Else in like in Azure services. Hello. Hello. Bro, GCP means what? See? Google Cloud. Google. Okay. Google Cloud Services. Right. GCP means Google Cloud Portal. Okay, like this.
సో ఇక్కడ oh shit. Okay. So provider is one type of component. Resource is a second type of component inside the Terraform. So provider is nothing but here type of the cloud service like AWS Cloud, Google Cloud Portal, Microsoft Azure, like that. And then resource is nothing but type of the service that is inside the cloud provider. Like for example, AWS లో అయితే మనకి చాలా ఉన్నాయి కదా, EC2 ఉంది, security groups, S3, CloudWatch, and then RDS ఉంది, VPC ఉంది, like that different things are there. So we need to select the service, the resource which we need to create inside the inside the cloud service providers. Okay, like that we have Azure services and then Google Cloud services also, but we are mainly concentrating on AWS. That's why I have given some services examples like this for AWS services. And then third component is output. So for this Terraform, we require output where we need to provide the output and where we need to mention the output of the Terraform file. అంటే Terraform మనం ఫైల్ ని కాన్ఫిగర్ చేసి ఎగ్జిక్యూట్ చేసిన తర్వాత దానికి ఒక అవుట్పుట్ అనేది వస్తుంది అనమాట. సో అవుట్పుట్ అనేది ఎక్కడ సేవ్ చేయాలి అనేది ఒక కాంపోనెంట్ అనమాట. ఓకేనా? అండ్ అపార్ట్ దీస్ త్రీ ఆర్ ద మెయిన్ బేసిక్ బిల్డింగ్ బ్లాక్స్ ఇన్ Terraform. And then next is we have two components which are not that much required, but every Terraform file, definitely sometimes we need to define this data source, and then fifth one is variables. Okay, so mainly we have 5 components in Terraform. Okay, 5 basic building blocks, building components in Terraform. Those are providers, resources, output, and data source and variables. These are the very important thing. And one more thing, we'll be having some runtime runtime TF is there. That is nothing but state file called Terraform state file. Okay, Terraform state file will be there. So I will explain this later, what is on my state file and everything. But state file is common and it will be formed as a result of the Terraform file. అంటే కామన్ గా ఉంటుంది ఈ స్టేట్ ఫైల్ అనేది బ్యాక్ ఎండ్ లో రన్ అవుతుంది అనమాట. ఓకేనా? లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనం ఏదైనా S3 సర్వీస్ S3 రిసోర్స్ యూజ్ చేసామనుకో, S3 స్టేట్ ఫైల్ బ్యాక్ ఎండ్ లో ఉంటుంది. RDS చేస్తే RDS బ్యాక్ ఎండ్, క్లౌడ్ వాచ్ చేస్తే క్లౌడ్ వాచ్ బ్యాక్ ఎండ్, లైక్ దట్ స్టేట్ ఫైల్ అనేది కూడా మనకి బ్యాక్ ఎండ్ లో ఉంటుంది అనమాట Terraform. ఓకేనా? అంటే మనం AWS లో ఒకవేళ S3 చేస్తే S3 బ్యాక్ ఎండ్ లో ఉంటుంది, మనం ఫ్రంట్ ఎండ్ లో ఏం చేస్తాం, దాన్ని ఎండ్ పాయింట్ యూజ్ చేసుకొని యాక్సెస్ చేసుకుంటాం కదా. లైక్ దట్ స్టేట్ ఫైల్ అనేది కూడా Terraform కి బ్యాక్ ఎండ్ ఫైల్ అనమాట. ఓకేనా? ఓకే, these are the main building components in Terraform. Let us see one by one, then you can come to understand. So now let us see how to install Terraform. Okay, so simply go to Google. Okay, but before going to Google, I want you to know about the Terraform providers resources in the real time, like in the HashiCorp official website. Okay, Terraform docs. Terraform అనేది కూడా మనకి చాలా పెద్ద సబ్జెక్ట్ ఇది. ఓకేనా? ఓన్లీ Terraform పైన పోయిన వాళ్ళు కూడా చాలా మంది ఉన్నారు. అంటే వరల్డ్ వైడ్ Terraform అనేది ఒక జావా లాంగ్వేజ్ లాగా, పైథాన్ లాంగ్వేజ్ లాగా అట్లా అనమాట. ఓకేనా? Terraform సంబంధించిన ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా మనకి చాలా ఉంటాయి గిటబ్లో. మనకి గిటబ్లో కూడా చూడొచ్చు. అది నేను మీకు గిటబ్ అనేది ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత దాని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకేనా? రైట్, చూడు, Terraform ఈజ్ అన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఎ కోడ్. నేను మీకు చెప్పినాను కదా స్టార్టింగ్ లోనే, Terraform అనేది ఏమంటే ఒక ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఎ కోడ్ టూల్ అనమాట. దట్ అలోస్ యూ టు బిల్డ్, చేంజ్ అండ్ వర్షన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సేఫ్లీ అండ్ ఎఫిషియెంట్లీ. అంటే ఏదైనా మనం బిల్డ్ చేయాలన్నా, దాన్ని చేంజ్ చేయాలన్నా, ఎన్విరాన్మెంట్ని అండ్ వర్షన్ ఏదైనా చేంజ్ చేయాలన్నా కూడా ఇది బాగా యూజ్ అవుతుంది అనమాట మనకి. This includes both low-level components like compute instances, storage, and networking, as well as high-level components like DNS entries and software as service features also. అంటే దీంట్లో మనకి low-level, high-level components కూడా ఉంటాయి. Low-level components అంటే ఏంటివి? లైక్ ఇన్స్టెన్సెస్, స్టోరేజ్ అండ్ నెట్వర్కింగ్, ఇవన్నీ కూడా low-level. High-level అంటే DNS entries and SAS features అనమాట. అదేమది
డిఎన్ఎస్ అంటే డొమైన్ నేమ్ సర్వీసెస్. ఓకేనా, రైట్. సో దీంట్లో మనకి డాక్స్ ఉంటాయి, టెరాఫామ్ డాక్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ. ఇంట్రో టు టెరాఫామ్, కాన్ఫిగరేషన్ లాంగ్వేజ్, టెరాఫామ్ సిఎల్ఐ, టెరాఫామ్ క్లౌడ్, టెరాఫామ్ ఎంటర్ప్రైజ్ అయితే ఒకసారి మనం టెరాఫామ్ సిఎల్ఐ చూద్దాం. సిఎల్ఐ అంటే కమాండ్ లైన్ ఇంటర్ఫేస్ అనమాట, గుర్తుపెట్టుకోండి. సిఎల్ఐ అంటే కమాండ్ లైన్ ఇంటర్ఫేస్. సో this is the documentation for Terraform CLI. This for that, see Terraform language documentation. Let's see Terraform language documentation. This is, so the main purpose of the Terraform language is declaring resource. అంటే దీనికి ఒక స్పెసిఫిక్ గా ఇది ఉండదు, అంటే మనకి ఇప్పుడు ప్యాకర్ లో JSON ఫార్మాట్ లో ఫాలో అయినాం అనమాట. బట్ ఫర్ దిస్ నాట్ లైక్ దట్. అంటే ఈ టెరాఫామ్ కి ఎట్లా అంటే డొమైన్ స్పెసిఫిక్ లాంగ్వేజ్ అంటారు, డిఎస్ఎల్ అని కూడా అంటారు అనమాట. ఓకేనా, దీన్ని మనం ఏమంటారంటే డిఎస్ఎల్ అని కూడా అంటారు, లైక్ డొమైన్ స్పెసిఫిక్ లాంగ్వేజ్ అని కూడా అంటారు. ఓకే, రైట్. దెన్ టెరాఫామ్ లాంగ్వేజ్ ఇస్ డిక్లేరింగ్ రిసోర్సెస్ విచ్ రిప్రజెంట్స్ ద ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఆబ్జెక్ట్స్. అంటే మన రిసోర్సెస్ మనకి ఇప్పుడు AWS కన్సోల్లోకి వెళ్తే ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా మనకి, దీస్ ఆర్ ఆల్ కాల్డ్ రిసోర్సెస్ అనమాట. రిసోర్సెస్ అండ్ సర్వీసెస్ అని కూడా అంటాం మనం. ఇవన్నీ కూడా రిసోర్స్ అండ్ సర్వీసెస్ లైక్ దట్. సేమ్ ద లిస్ట్ మనకి సేమ్ ద లిస్ట్ కెన్ బి అవైలబుల్ ఇన్ Microsoft Azure and Google Cloud Portal also. So we'll be having Google Portal, Cloud Portal also. Sorry, Microsoft Azure also having different types of resources and services like that. Here also they are mentioning that one only, resources. Okay, they are mentioning the resources here which are available in the both AWS, Google Cloud and Microsoft Azure. Then Terraform configuration is a complete document in the Terraform language that tells Terraform how to manage a given collection of infrastructure. A configuration can consist of multiple files and డైరెక్టరీస్. సో మల్టిపుల్ ఫైల్స్ ఉంటాయి, డైరెక్టరీస్ కూడా ఉంటాయి అన్నమాట. ఒక్కసారి మన టెరాఫామ్ ని ఇచ్చేస్తే ఆ టెరాఫామ్ లో ఆ ఫోల్డర్ లో ఉన్న ఫైల్స్ అన్ని కూడా ఒకవేళ టెరాఫామ్ అయితే మనకి తీసేసుకుంటుంది అనమాట అది. ఓకేనా, సో .tf అని ఇచ్చినామంటే చాలు, అన్నిటికీ అదే కన్సిడర్ చేసుకుంటుంది. ఎట్లా ఏమైనా మళ్ళీ చూద్దాం మనం. లైక్ ద సింటాక్స్ ఆఫ్ ద టెరాఫామ్ లాంగ్వేజ్ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ ఓన్లీ ఏ ఫ్యూ బేసిక్ ఎలిమెంట్స్. అంటే కొన్ని బేసిక్ ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి, అవి ఏంటి అనేది మనం చూద్దాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి, రీసోర్స్ AWS_VPC మెయిన్ CIDR బ్లాక్ వేరియబుల్ డాట్ బేస్ _CIDR_block. సో ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చినారు చూడండి, ఇక్కడ సింపుల్ గా రీసోర్స్ ఏది యూజ్ చేసుకుంటున్నాం, ఇక్కడ AWS VPC. So already we have done VPC concept manually, but here they have given in the form of a what's that in the form of a CLI. Okay, right. So now we are in configuration language now. Here it is. Now let's go to see original overview. Okay, files and directories. చూడండి, files and directories చూద్దాం. So code in the Terraform language is stored in the plain text files with the .tf file extension. So మనం ప్యాకర్స్ ఎట్లా ఎగ్జిక్యూట్ చేసాం, మనం .json అనే ఎక్స్టెన్షన్ తో ఇచ్చినాం, బట్ టెరాఫామ్ ఫైల్స్ అన్ని కూడా .tf తో మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం అనమాట. There is also a JSON based variant of the language that is named with the .tf.json file extension. మనకి JSON తో కూడా చేసుకోవచ్చు, కానీ .tf.json తో ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. బట్ టెరాఫామ్ అనేది ఆల్మోస్ట్ ఆల్ డొమైన్ స్పెసిఫిక్ లాంగ్వేజ్ లోనే ఉంటుంది, ఎక్కడ కూడా JSON అనేది యూజ్ చేయరు. బట్ లెట్ us see. Next, these are the file extension and text encoding. This is configuration files must always use UTF-8. UTF అంటే యూనివర్సల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఫార్మాట్ అన్నమాట. ఇది మనకి ప్రతి ఒక్కటి ఉంటుంది, లైక్ నోట్ ప్యాడ్ దగ్గర నుంచి ప్రతి ఒక్కటి ఇట్ షుడ్ బి సపోర్ట్ దిస్ UTF-8 ఎన్కోడింగ్ అన్నమాట. ఇది ఒక స్టాండర్డ్ యూనివర్సల్ స్టాండర్డ్ ఫార్మాట్ టు encoding the text, and by convention usually use Unix style line encodings rather than Windows style line encodings through, though both are accepted. అంటే ఈ UTF-8 ఎన్కోడింగ్ అనేది అంటే కన్వెన్షన్ యూజువల్లీ యూజ్ యూనిక్స్ స్టైల్ లైన్ ఎన్కోడింగ్స్ అనమాట. అంటే యూనిక్స్ స్టైల్లో తీసుకుంటుంది ఇది, రాదర్ దాన్ విండోస్ స్టైల్లో కాకుండా యూనిక్స్ స్టైల్లో తీసుకుంటుంది. UTF-8 అనేది మీకు తెలియాలంటే సింపుల్గా నేను చూపిస్తాను చూడండి. మీరు ఎప్పుడు దీన్ని అబ్జర్వ్ చేసింటారు, ఇప్పుడు చూపిస్తాను నేను. జస్ట్ గో టు ఫైల్, నోట్ ప్యాడ్లో కూర్చొని నేను వచ్చి ఇక్కడ సేవ్ యాజ్ అని ఇస్తాను. సేవ్ యాజ్ అని ఇచ్చినప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ సేవ్ యాజ్ టైప్ అని ఉంది కదా, ఇక్కడ వస్తే ఓకే ఇక్కడ చూపిలేదు, ఇక్కడ ఉంచండి ఎన్కోడింగ్. ఓకేనా,
సో ఇక్కడ మనం టెక్స్ట్ డాక్యుమెంట్ అని తీసుకుంటాం. ఇక్కడ ఎన్కోడింగ్ టైప్ UTF-8 అని ఉంది చూడండి. ఇక్కడ ANSI అంటే అమెరికన్ నేషనల్ స్టాండర్డ్ సంథింగ్, అది ANSI అనేది ఉంటుంది, ఇంటిగ్రేషన్ అని, నేషనల్ స్టాండర్డ్ ఇంటిగ్రేషన్. UTF-16 LE, దిస్ ఈస్ ఫర్ లైనెక్స్ స్టైల్ అనమాట. LE అనేది ఉంది చూడండి. ఇక్కడ కూడా ఉంది యూనిక్ స్టైల్ లైన్ ఎన్కోడింగ్స్ LF అని, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ LE ఫర్ లైనెక్స్ లైక్ దట్. And then UTF-16 BE and UTF-8 and UTF-8 with BOM. అంటే ఇవన్నీ కూడా యూనివర్సల్ ట్రాన్సాక్షన్ ఫార్మాట్. కానీ UTF-8 అనేది ఏమంటే స్టాండర్డ్గా ఇదే తీసుకుంటుంది ప్రతి చోట. ఓకేనా, దట్స్ వై ఐ వాంటెడ్ టు షో యూ దిస్ వన్. సో సింపుల్గా మనకి ఇక్కడ నోట్ ప్యాడ్ సేవ్ చేసేటప్పుడు కూడా ఎన్కోడింగ్ UTF-8 అని ఉంటుంది. ఇది ఎవరు అబ్జర్వ్ చేయరు, దీని గురించి పట్టించుకోరు అనమాట. ఎందుకంటే ఇలాంటివి వచ్చినప్పుడే మనం పట్టించుకుంటాం, లైక్ టెరాఫామ్ ఇలాంటివి వచ్చినప్పుడే. ఓకే, లైక్ దట్. ఇక్కడ ఈ ఫైల్ కూడా అంతే, టెరాఫామ్ ఫైల్ కూడా మనకి టెక్స్ట్ ఎన్కోడింగ్ అనేది UTF-8తో జరుగుతుంది. ఓకే, ఎనీవేస్ నెక్స్ట్ ఈస్ డైరెక్టరీస్ అండ్ మాడ్యూల్స్. ఓకే, ఏ మాడ్యూల్ ఈస్ కలెక్షన్ ఆఫ్ .tf. అంటే మాడ్యూల్ అంటే అర్థమేమి, ఇక్కడ చాలా ఉంటాయి మనకి. కలెక్షన్ ఆఫ్ .tf ఫైల్స్ కెప్ట్ టుగెదర్ ఇన్ ఏ డైరెక్టరీ. అంటే ఒకే ఒక డైరెక్టరీలో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను ఏం చేశాను, నేను మీకు జస్ట్ ప్యాకర్ సెటిల్ చేశాను. ఇక్కడ డైరెక్ట్గా ప్యాకర్ ప్రాజెక్ట్ అని ఇచ్చేసి ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్స్ అని, ఇక్కడ ఏఎంఐ అని ఇట్లా ఇచ్చాను కదా. ఇక్కడ ఏమంటే మనకి ఏది తీసుకుంటే అదే అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను శాంపుల్ చేశానంటే ప్యాకర్లో శాంపుల్ చేశాను మాత్రమే రీడ్ చేసుకుంటుంది. కానీ టెరాఫామ్ అట్లా కాదు. టెరాఫామ్ డైరెక్టరీ అని నేను ఇక్కడ పెట్టినాను అనుకోండి, ఇక్కడ దీని లోపల నేను తీసుకెళ్ళినాను అంటే దీని లోపల ఏ ఫైల్స్ ఉంటాయి అవన్నీ కూడా మనకి కన్సిడర్ చేసుకుంటుంది అది. అంటే .tf ఎక్స్టెన్షన్తో నేను పెట్టేసాను అనుకో ఫైల్స్, ఒకదానికొకటి లింక్ ఉంటుంది అనమాట. ఓకేనా, లైక్ దట్. దట్స్ వై దట్ ఈస్ కాల్డ్ మాడ్యూల్. సో దీన్ని వాళ్ళు ఒక మాడ్యూల్గా తీసుకుంటారనమాట. సో ఇక్కడ నేను ఇప్పుడు ఒకవేళ టెరాఫామ్ ఫోల్డర్ ఇచ్చేసాను, దీని లోపలికి వచ్చేసి నేను ఇక్కడ ఒక మాడ్యూల్ అని ఇస్తాను. ఏమనంటే AWS_services మాడ్యూల్. ఓకే, సో ఈ మాడ్యూల్లో నేను ఇప్పుడు దీని లోపల నాకు ఎన్ని నేను .tf దీంతో ఇస్తానంటే ఇవన్నీ కూడా మనకి తీసుకుంటుంది అనమాట. అన్నీ కూడా ఒక మాడ్యూల్ లాగా తీసుకుంటుంది. ఇప్పుడు AWS సర్వీసెస్ మాడ్యూల్లో నేను ఇక్కడ చాలా ఫైల్స్ ఉంటాయి మనకి క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు .tf అని. ఎందుకు క్రియేట్ చేసుకుంటాం ఏమనేది మీకు ఇన్ ద టైం మీకు తెలుస్తుంది. సో దాన్ని ఏమంటారంటే కలెక్షన్ ఆఫ్ .tf ఫైల్స్ కెప్ట్ టుగెదర్ ఇన్ ఏ డైరెక్టరీ. సో నేను ఇక్కడ ఈ AWS_service_ మాడ్యూల్ అనే దాంట్లో నేను ఒక డైరెక్టరీ అనే దాంట్లో ప్లేస్ చేస్తున్నాను కాబట్టి దిస్ కెన్ బి కాల్ యాజ్ అ మాడ్యూల్ విచ్ విల్ బి కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ మెనీ టెరాఫామ్ ఫైల్స్. ఓకే, చాలా టెరాఫామ్ ఫైల్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ .tf ఎక్స్టెన్షన్తో. ఓకేనా, రైట్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ మాడ్యూల్. ఇది ఇంపార్టెంట్ మనకి. వాట్ ఈస్ మెన్ బై మాడ్యూల్ ఇన్ టెరాఫామ్ అని క్వశ్చన్ అడగచ్చు. అండ్ ఏ టెరాఫామ్ మాడ్యూల్ ఓన్లీ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ది టాప్ లెవెల్ కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్స్ ఇన్ ఏ డైరెక్టరీ. అంటే దీంట్లో ఈ టెరాఫామ్ మాడ్యూల్లో మనకి మెయిన్ ఏముంటాయంటే టాప్ లెవెల్ కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్స్ ఉంటాయన్నమాట. ఓకేనా, నెస్టెడ్ డైరెక్టరీస్ ఆర్ ట్రీటెడ్ యాజ్ కంప్లీట్లీ సపరేట్ మాడ్యూల్స్. అంటే ఒకవేళ దీంట్లో నేను ఇప్పుడు AWS సర్వీసెస్ మాడ్యూల్ అని ఉంది, దీని లోపల నేను ఇంకొక మాడ్యూల్ క్రియేట్ చేశాను అనుకో, ఏదైనా ఒక ఫోల్డర్ ఇచ్చేసి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ ఫస్ట్ మాడ్యూల్ అని ఇస్తాను. ఓకే, ఇది ఒక నెస్టెడ్ మాడ్యూల్ అనమాట. ఓకేనా, నేను ఇంకో ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసి ఇక్కడ సెకండ్ మాడ్యూల్ అని ఇస్తాను. సో దిస్ ఈజ్ వన్ మోర్ నెస్టెడ్ మాడ్యూల్. అంటే ఇది మెయిన్ ఏది AWS సర్వీసెస్ మాడ్యూల్ అనేది మెయిన్. దాంట్లో నేను ఇంకా కొన్ని సర్వీసెస్ ఇట్లా ఫస్ట్ మాడ్యూల్ సెకండ్ మాడ్యూల్ అట్లా వెళ్ళినాను అనుకోండి, దాన్ని ఏమంటారంటే నెస్టెడ్ డైరెక్టరీస్ ఆర్ ట్రీటెడ్ యాజ్ కంప్లీట్లీ సపరేట్ మాడ్యూల్స్ అండ్ ఆర్ నాట్ ఆటోమేటిక్లీ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ ద కాన్ఫిగరేషన్. అంటే ఇక్కడ నేను ఏదైతే క్రియేట్ చేస్తానో నెస్టెడ్ డైరెక్టరీస్ అవన్నీ కూడా సపరేట్ మాడ్యూల్స్గా ట్రీట్ చేస్తుంది. ఓకేనా, సపరేట్ మాడ్యూల్గా ట్రీట్ చేస్తుంది టెరాఫామ్ అనేది. బట్ ఇక్కడ నేను ఏమైనా .tf అని ఇస్తే అవన్నీ కూడా AWS సర్వీస్ మాడ్యూల్లోకి వెళ్తుంది. ఇక్కడ మళ్ళీ నేను నెస్టెడ్ మాడ్యూల్స్ తీసుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ బై డిఫాల్ట్ ఇక్కడ ఏమైనా ఫైల్స్ టెరాఫామ్ ఫైల్స్ ఉంటే అవి హై లెవెల్ కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్స్. దీంట్లో ఏమైనా టెరాఫామ్ ఫైల్స్ ఇస్తే అవి లో లెవెల్ కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్స్ విత్ నెస్టెడ్ మాడ్యూల్స్ అనమాట. ఓకే, నెస్టెడ్ మాడ్యూల్స్ అంటే మీకు తెలుసు కదా, లోపల వెళ్తా ఉండేదాన్ని నెస్టెడ్ అంటారు. And then Terraform evaluates all of the configuration files in a module. So ఎక్కడ వాల్యూ చేస్తుందంటే all of the configuration files in a module. మాడ్యూల్ అంటే ఏమి ఇక్కడ టెరాఫామ్ ఫైల్స్ అనమాట. ఓకేనా, effectively treating the entire module as a single document, separating various blocks into different files is purely of the convenience of readers and maintenance and has no effect on the module's behavior.
ఓకే. సో దీంట్లో ఇంకా మనకి ఇంకా మెయిన్ ఏం అవసరం ఉంటుందంటే ద రూట్ మాడ్యూల్. Terraform always runs in the context of a single root module. A complete Terraform configuration consists of a root module and the tree of child modules. మనకి ఇక్కడ రూట్ మాడ్యూల్ ఉంటుంది, చైల్డ్ మాడ్యూల్స్ ఉంటాయి. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక టెరాఫామ్ లో ఒక మెయిన్ ఫైల్ క్రియేట్ చేసామంటే దానికి సంబంధించిన వేరియబుల్స్ ఒక దాంట్లో ఉంటుంది, దానికి సంబంధించిన సీక్రెట్ యాక్సెస్ ఫైల్స్ ఇలాంటి సపరేట్ గా పెడతాం కదా, వాటి అన్నిటిని కూడా కంబైన్ చేసుకుంటుంది అనమాట. ఇది దట్ ఈస్ కాల్డ్ మాడ్యూల్స్ అని కూడా అనొచ్చు మనం. ఓకే, రైట్. నౌ లెట్స్ కమ్ టు ద మెయిన్ సింటాక్స్. సింటాక్స్ ఆల్రెడీ నీకు చూపించాను కదా, కాన్ఫిగరేషన్ సింటాక్స్ లైక్ ఇమేజ్ ఐడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు లైక్ సింపుల్ అనమాట. బ్లాక్స్ రీసోర్స్ AWS ఇన్స్టెన్స్, ఎగ్జాంపుల్ AMI ఐడి ఇచ్చేస్తాం, నెట్వర్క్ అండర్స్కోర్ ఇన్స్టెన్స్ ఇంటర్ఫేస్. ఓకే, బ్లాక్స్, ఐడెంటిఫైర్స్, కామెంట్స్, హ్యాష్ నెట్స్ బిగిన్ సింగిల్ లైన్ కమెంట్, డబుల్ స్లాష్ ఇస్తే ఆల్సో బిగిన్స్ ఏ సింగిల్ లైన్ కమెంట్ యాజ్ అన్ ఆల్టర్నేటివ్ టు హ్యాష్ కాకుండా డబుల్ లైన్ ఇస్తే కూడా ఇట్లా డబుల్ స్లాష్ ఇస్తే కూడా కామెంట్ లాగా తీసుకుంటుంది. స్లాష్ స్టార్ అండ్ స్టార్ స్లాష్ స్టార్ట్ అండ్ ఎండ్ డీలిమిటర్స్ ఫర్ ఎ కమెంట్ దట్ మైట్ స్పాన్ ఓవర్ మల్టిపుల్ లైన్స్. అంటే మనకి ఏదైనా కోడ్ మధ్యలో మనకి కమెంట్ ఇవ్వాలనుకో, అప్పుడు ఇక్కడ అంటే లైన్స్ మధ్యలో ఇవ్వాలంటే స్లాష్ స్టార్ అండ్ స్టార్ స్లాష్ తో మనం ఎండ్ చేయొచ్చు అనమాట. ఇది ప్రతి కోడింగ్ లోనే ఉంటుంది, లైక్ పైథాన్ లో ఉంటుంది, జావాలో ఉంటుంది, SQL క్వైరీలో కూడా ఉంటుంది, లైక్ డిఫరెంట్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ లో సేమ్ ప్రొసీజరే యూజ్ చేస్తారనమాట కామెంట్స్ కి. ఓకేనా, కామెంట్స్ అంటే ఏం లేదు, కోడ్ మధ్యలో మనం కమెంట్ ఇవ్వాలనుకున్నప్పుడు ఇవి యూజ్ చేస్తాం. రైట్. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ కాన్ఫిగరేషన్ సింటాక్స్. JSON కాన్ఫిగరేషన్ సింటాక్స్, ఒకవేళ మనం టెరాఫామ్ ని JSON కాన్ఫిగరేషన్ సింటాక్స్ లో వేయాలంటే ఇట్లుంటుంది అనమాట. వేరియబుల్ ఎగ్జాంపుల్ డిఫాల్ట్ హలో, రీసోర్స్ ఇది ఇస్తాము, దాని మధ్యలో మళ్ళీ ఓపెన్ చేస్తాం కర్లీ బ్రేస్, దాంట్లో AWS ఇన్స్టెన్స్ మళ్ళీ కర్లీ బ్రేస్ ఓపెన్ చేసి ఎగ్జాంపుల్, ఇక్కడ మనం కాంపోనెంట్స్ ఇస్తాం అనమాట, లిస్ట్ ఆఫ్ కాంపోనెంట్స్. ఓకే, సో బెటర్ గో ఫర్ నార్మల్ థింగ్ ఓన్లీ, నాట్ ఫర్ JSON లైక్ దట్. ఓకే, డొమైన్ స్పెసిఫిక్ లాంగ్వేజ్ లో వెళ్దాం. అండ్ దెన్ let us see for the resources, data sources, providers, variables and outputs. ఇవి మనకి ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా, సో మీకు ఆల్రెడీ ఇక్కడ నేను చూపించాను కదా, ప్రొవైడర్స్, రిసోర్స్, అవుట్పుట్, డేటా సోర్స్, వేరియబుల్స్. ప్రొవైడర్, రిసోర్స్, అవుట్పుట్, డేటా సోర్స్, వేరియబుల్స్. చూడండి ఇక్కడ మనకి ప్రొవైడర్స్ ఉంది, రిసోర్సెస్ ఉంది, డేటా సోర్సెస్ ఉంది, వేరియబుల్స్ అండ్ అవుట్పుట్స్. సో 1 2 3 4 5 బేసిక్ బిల్డింగ్ బ్లాక్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, దీస్ 5 బేసిక్ బిల్డింగ్ బ్లాక్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఈ URL మీకు నేను ప్రొవైడ్ చేస్తాను, ఎందుకంటే మీకు ఒక్కొక్కసారి ఎక్కడ మనం సెర్చ్ చేయాలనేది తెలియదు కాబట్టి నేను మీకు ఆ URL అనేది ప్రొవైడ్ చేశాను. దాన్ని ఓపెన్ చేసి కావాలంటే కూడా ఇక్కడ చూసుకోండి మీరు. ఓకేనా, రైట్. దట్ ఇది ఓపెన్ చేస్తే మీకు ఇది ఓపెన్ అవుతుంది. ఇక్కడ మీకు సైడ్లో టెరాఫామ్ లాంగ్వేజ్ దగ్గర రిసోర్సెస్, డేటా సోర్సెస్, ప్రొవైడర్స్ అని ఇట్లా వస్తుంది. సో ఫస్ట్ గో టు ప్రొవైడర్స్. ఓకే, ఫస్ట్ మనకి ప్రొవైడర్ కాన్ఫిగరేషన్ ఉంటుంది కాబట్టి ఫస్ట్ ప్రొవైడర్ కాన్ఫిగరేషన్లో చూద్దాం. చూడండి, ప్రొవైడర్ గూగుల్ అంటే గూగుల్ అంటే GCP అనమాట ఇక్కడ. సో GCPలో ACME యాప్ అనేది వాళ్ళ ప్రాజెక్ట్ నేమ్. అండ్ దెన్ రీజియన్ వచ్చి US సెంట్రల్. సో వాళ్ళకు కూడా రీజియన్ ఉంటుంది అనమాట, గూగుల్ వాళ్ళకు కూడా. సో సేమ్ ఒక రీజియన్ అనమాట. ఓకేనా, అదర్వైజ్ మల్టిపుల్ ప్రొవైడర్ కాన్ఫిగరేషన్, దిస్ ఈస్ ద వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇన్ టెరాఫామ్. ఒకవేళ మనం టెరాఫామ్ లో ఒక క్లౌడ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నీకు AWS లో ఒక ఇన్స్టెన్స్ క్రియేట్ చేయమని, లేదంటే సర్వీస్ క్రియేట్ చేయమని చెప్పి టెరాఫామ్ ఒక స్క్రిప్ట్ ఇచ్చినారనుకో, ప్యాకేజ్, ఇట్ షుడ్ బి వర్క్ యాజ్ ఎ ర్యాపర్. ఒకవేళ ర్యాపర్ గా మనకు వర్క్ అవ్వాలంటే అంటే ఏమంటే ఇట్ షుడ్ బి సపోర్ట్ ఫర్ ఎనీ అదర్ క్లౌడ్ సర్వీసెస్ ఆల్సో. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు AWS ఒక్కదానికే నాకు సపోర్ట్ చేయకూడదు, ఇట్ షుడ్ బి సపోర్ట్ ఫర్ అదర్ మైక్రోసాఫ్ట్ అష్యూర్ అండ్ గూగుల్ క్లౌడ్ పోర్టల్ ఆల్సో. దట్స్ వై మనం ఇక్కడ ఒకే స్క్రిప్ట్ లో అన్ని ప్రొవైడ్ చేస్తాం అనమాట. లైక్ ఇప్పుడు ప్రొవైడర్ AWS US East 1 ఉంది, ప్రొవైడర్ AWS అలియాస్ వెస్ట్ రీజియన్ US West 2 ఉంది. సేమ్ దీంట్లోనే మళ్ళీ మనం ప్రొవైడర్ గూగుల్ అని మెన్షన్ చేస్తాం, కానీ మనం AWS లో యూజ్ చేసేటప్పుడు దీన్ని కామెంట్ లో పెట్టేస్తాం. ఒకవేళ ఇది గూగుల్ క్లౌడ్ లో యూజ్ చేసేటప్పుడు దీన్ని కామెంట్ లో పెట్టేస్తాం అనమాట. అంటే ఇది కొద్దిగా హై లెవెల్ లోపల చెప్తాను నేను మీకు. ఓకేనా, అంటే అట్లా మనం దేనికైనా వాడుకోవచ్చు అనమాట. ఓకేనా, సో ఇక్కడ ప్రొవైడర్ అనేది గుర్తుపెట్టుకోండి. సింపుల్, ప్రొవైడర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మనం ఏ క్లౌడ్ ని యూజ్ చేస్తున్నాము అనేది ప్రొవైడర్ అనమాట. ఓకేనా, అండ్ టెరాఫామ్ మస్ట్ హ్యావ్ ప్రొవైడర్, ఖచ్చితంగా మనకి టెరాఫామ్ లో ప్రొవైడర్ అనేది మెన్షన్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకేనా, మస్ట్ అండ్ షుడ్ వన్. ఓకే, అండ్ దెన్ దిస్ ఈస్ ప్రొవైడర్ కాన్ఫిగరేషన్. ప్రొవైడర్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఇట్లా ఉంటుంది. రిక్వైర్మెంట్స్ లో టెరాఫామ్ రిక్వైర్డ్ ప్రొవైడర్స్, మై క్లౌడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సోర్స్, వర్షన్, ఇట్లా ఏదైనా కూడా మనం ప్రొవైడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది.
ఎగ్జాంపుల్స్ ఇట్లా మనకి ఇంటర్నెట్లో చాలా బోల్డ్ అని దొరుకుతాయి ఎగ్జాంపుల్ ఫైల్స్. మళ్ళీ చూద్దాంలే అది. తర్వాత ప్రొవైడర్స్ తర్వాత మనం ఏముంది మళ్ళీ మనకి ప్రొవైడర్స్ తర్వాత రీసోర్స్. సో రీసోర్స్ చూద్దాం ఇప్పుడు. జస్ట్ కమ్ టు ద రీసోర్స్ అండ్ దెన్ overview. If you want to see the overview, resource blocks documents that syntax for declaring resources. Resource behavior explains in more detail how Terraform handles resource declaration when applying a configuration. So like for example, let's go to the resource blocks. So ఇక్కడ చూడు resource AWS instance web AMI is equal to AMI and then instance type is t2.micro. సో ఫస్ట్ ప్రొవైడర్లో మనం ఏం చేస్తాము, ప్రొవైడర్లో AWS తీసుకుంటాము. సో ఇక్కడ రీసోర్సెస్లో ఏం చేస్తాను, జస్ట్ వీఆర్ సెలెక్టింగ్ ద AWS instance as a resource here. Okay, that is what resource block. Okay, and then resource behavior. So how the behavior of the resource will be there means accessing resource attributes, resource dependencies, local only resources like that. ఇది మళ్ళీ చూద్దాం మనం when we are creating something. దెన్ ఇవన్నీ కూడా రిసోర్సెస్ లోపల ఉన్న మెటా ఆర్గ్యుమెంట్స్ లైక్ దట్. ప్రొవిజన్స్ దీంట్లో కూడా ఉంటుంది చూడండి, డిక్లేరింగ్ ప్రొవిజన్స్ ఇన్ టెరాఫామ్. అంటే దీంట్లో మనం ప్రొవిజన్స్ అంటే ఇంకేమీ లేదు, లైక్ ప్యాకర్లో ఉన్నట్టే. ఎందుకంటే ఇక్కడ మనం ఏదైనా ఒక ప్రొవిజనర్ అంటే లోకల్ ఎగ్జిక్యూషన్ కమాండ్ ఎకో ద సర్వర్స్ ఐపీ అడ్రస్ ఈజ్ అంటే ప్రొవిజనర్ అంటే ఏం లేదు, సింపుల్. మనకి ఏదైనా ఒకటి ఇన్స్టాల్ చేయాలన్నా కమాండ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలన్నా దాన్ని ప్రొవిజనర్స్ అంటాం. ఆల్రెడీ వీ హావ్ సీన్ ఇన్ ద ప్యాకర్స్. సో లైక్ ద టెరాఫామ్ ఆల్సో విల్ బి యూజింగ్ ద ప్రొవిజనర్స్ ఇన్సైడ్ ద రీసోర్సెస్ లోపలే మనం ప్రొవిజనర్స్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. అందుకనే చూడండి రీసోర్సెస్ లోపల ప్రొవిజనర్స్ ఉంటుంది, సపరేట్గా మాడ్యూల్ లాగా ఉండదు మనకి. ఓకేనా. సో ప్రొవైడర్స్ చూసాం, రిసోర్సెస్ చూసాం. నెక్స్ట్ డేటా సోర్సెస్. సో డేటా సోర్సెస్ అంటే ఇట్ విల్ బి బిలాంగ్స్ టు ద a data source is accessed via a special kind of resource known as data source declaring using a data block. అంటే మనం ఏదైనా ఒక డేటా బ్లాక్ ని యూజ్ చేయాలనుకుంటే డేటా సోర్స్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. లైక్ డేటా AWS underscore AMI ఎగ్జాంపుల్ మోస్ట్ రీసెంట్ is equal to true, owners self, name is equal to app server, text is equal to. అంటే ఈ డేటా సోర్స్ అనేది ఏమని మనం క్లాస్ చెప్పేటప్పుడు నేను చెప్తాను. ఓకేనా. ప్రొవైడర్స్ అయిపోయింది, రిసోర్సెస్, డేటా సోర్స్, వేరియబుల్స్ అండ్ అవుట్పుట్స్. సో ఇక్కడ ఇన్పుట్ వేరియబుల్, అవుట్పుట్ వేరియబుల్ అని ఉంటుంది. అంటే మనం వేరియబుల్స్ డిక్లేర్ చేసుకోవచ్చు సపరేట్గా. లైక్ నేను ప్యాకర్స్లో చెప్పినాను కదా, లైక్ దట్ హియర్ ఆల్సో యూ కెన్ ఏబుల్ టు డిక్లేర్ ద వేరియబుల్ సపరేట్లీ అండ్ దెన్ డిక్లేరింగ్ అండ్ ఇన్పుట్ వేరియబుల్. వేరియబుల్స్ మన ఇన్పుట్ వేరియబుల్స్గా డిక్లేర్ చేయొచ్చు ఇక్కడ సింపుల్గా. వేరియబుల్ నేమ్, టైప్, ఇంటర్నల్ ఎక్స్టర్నల్ ప్రోటోకాల్, ప్రతి ఒక్కటి ఈజీగా ఉంటుంది వేరియబుల్ అనేది. మీకు సింపుల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. లైక్ అవుట్పుట్ వాల్యూస్ అంటే ఇంకా వేరియబుల్స్ అండ్ అవుట్పుట్స్ కదా. సో అవుట్పుట్ వాల్యూస్ అనేది ఎట్లా వస్తుందంటే మనకి అవుట్పుట్ అనేది ఇన్స్టెన్స్ ఐపీ అడ్రస్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు AWS అండర్స్కోర్ ఇన్స్టెన్స్ డాట్ సర్వర్ డాట్ ప్రైవేట్ ఐపీ. అంటే మనం అది ఎగ్జిక్యూట్ చేసిన తర్వాత టెరాఫామ్ ఫైల్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసిన తర్వాత మనకి ఏం కావాలా, అవుట్పుట్ అనేది చూపించాలన్నమాట. అవుట్పుట్ అనేది ఇక్కడే చూపించాలన్నా లేదంటే సపరేట్ ఫైల్లో రావాలన్నా అనేది కూడా మనం డిక్లేర్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా. అంటే మనకి ఇది అవుట్పుట్ అనేది ఒక ఆప్షన్, కానీ అవుట్పుట్ అనేది తెచ్చుకుంటారు. లైక్ మనకు ఒకవేళ ఐపీ అడ్రస్ కావాలంటే ఐపీ అడ్రస్ ఇట్లా. ఎందుకంటే మనం క్రియేట్ చేసిన ఇన్స్టెన్స్ యొక్క ఐపీ అడ్రస్ కావాలనుకో మనం ఖచ్చితంగా AWS కన్సోల్ లాగిన్ అవ్వాలి కదా. లాగిన్ అవ్వకుండానే మనం అవుట్పుట్ తెచ్చుకోవచ్చు అనమాట. ఓకేనా. దట్ ఈస్ ద అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ ద అవుట్పుట్. Then that is variables and outputs. Okay. Then this is modules actually. So module blocks అనేది ఎట్లుంటుందంటే ఎగ్జాంపుల్ calling a child module servers కాల్ చేసి డాట్ యాప్ క్లస్టర్ అని చూడండి. ఈ యాప్ క్లస్టర్ అనేది మనం ఒక సోర్స్ అన్నమాట. అంటే మనమే క్రియేట్ చేసుకుంటాం సోర్స్ లాగా, దాన్ని ఇక్కడ కాల్ చేసుకుంటాం. సో మాడ్యూల్స్ అంటే మీ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫైల్స్ ఉంది కదా. సో వాటిని మనం ఇక్కడ ఎట్లా ఇంజెక్ట్ చేస్తాం ఆర్ ఎంబెడెడ్ చేస్తాం అనేది మాడ్యూల్స్ చూసుకోవచ్చు. మాడ్యూల్స్లో మాడ్యూల్ పాత్ అనేది ఎట్లుంటుందంటే లైక్ లోకల్ పాత్, టెరాఫామ్ రిజిస్ట్రీ, గిట్హబ్, బిట్బకెట్, HTTP URL, S3 బకెట్, GCS బకెట్, ఇట్లా ఇవన్నీ కూడా మనం మాడ్యూల్స్ లాగా తీసుకొని సపరేట్గా మనం కాల్ చేసుకొని ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి. సో టెరాఫామ్లో మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏమంటే టెరాఫామ్ ప్రొవైడర్స్, రిసోర్సెస్, డేటా సోర్స్, వేరియబుల్స్ అండ్ అవుట్పుట్స్. సో హౌ ద టెరాఫామ్ state file also very important. State file. So here you can see the purpose of the state file. State is necessary requirement Terraform to function. It is often asked if it is possible for Terraform to work without state. Okay? It is often asked if it is possible for Terraform to work without state. Okay?
ఇంపార్టెంట్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ ఇది చూడండి. టెరాఫామ్ అనేది మనం స్టేట్ ఫైల్ లేకుండా ఆపరేట్ చేసుకోవచ్చా అనేది అడుగుతారు అనమాట. ఓకేనా, 1 సెకండ్. మా టైం అయిపోయింది, నేను స్టాప్ చేస్తాను, మళ్ళీ లింక్ పంపిస్తాను, జాయిన్ అవ్వండి. ఓకేనా.